वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मु तुम विभूषार पे तुम नहीं आसी भिडियो कौन पिली जे कौन कौन पढ़िया पे द्वितीय कर्नाटक समर कौन सेकेंड कार्नाटिक वार गत भिडियो आम कौन पढ़ी जे फास्ट कार्नाटिक वार विषय पढ़ी किंतु यही भिडियो आम कौन करवा सेकेंड कार्नाटिक वार विषय कौन करवा पढ़ा। चलो क्लास को आरंभ करवा। जदिव इंग्रेज फ्रांस मध्य प्रथम कर्नाटक समरर अंत घटी किंतु फरासी मानकर प्रभाव किछि मात्रा वृद्धि पाई। नवाब अनवर उद्दीनी सैन्यबाहिनी को सहजरे परास्त कर फ्रांस डुप्लें नेतृत्व में दक्षिण भारत में फरासी साम्राज्य गठन स्वप्न देखी। मन रखे पे कौन कहली जे नवाब अनवर उद्दीन कौन नवाब अनवर उद्दीनी सैन्यबाहिनी को सहजरे परास्त कर जी थिले नवाब अनवर थिले तांकर सैन्यबाहिनी कौन करा पे सहजरे परास्त कर किंतु फ्रांस कौन करथिला डुप्लें कौन डुप्लेक्स अच्छी डुप्लें नेतृत्व में कौन करथिले दक्षिण भारत में फरासी साम्राज्य गठन करने स्वप्न देखी थिला। दक्षिण में अवस्थित तत्कालीन शासक मानक मध्य थिबा मतभेद गृह विवाद सामरिक दुर्बलतार सुजोग नहीं फरासी माने भारतीय राजनीति मुख्य भूमिका ग्रहण करने को लगिले। मन रखे पे कौन कहली जे दक्षिण में अवस्थित तत्कालीन शासक मानक मध्य थिबा जे किए चाहिला मन रखे पे फ्रांस चाहिला दक्षिण में कौन करने साम्राज्य गठन करने को साम्राज्य फरासी साम्राज्य गठन करने किंतु से जो दक्षिण में कौन है पे जे जो मतभेद देखा जाइथिला जो गृह विवाद देखा जाइथिला सामरिक दुर्बलता देखा जाइथिला तार सुजोग नहीं फरासी माने कौन करथिले भारतीय राजनीति मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले बोली कहा जाइछि। तापर देखिए नेक्स्ट कौन हैदराबाद निजाम कौन पिला माने हैदराबाद निजाम तथा दाक्षिणात्यर सुबादार मन रखियो कौन दाक्षिणात्यर सुबादार भाव में प्रतिष्ठा लाभ करथिबा आसफ झा मृत्यु 1741 मसीह हेबा जोगु तार द्वितीय पुत्र कौन नासिर जंग तांको नाती किए थिले पिली मुजाफर जंग कौन है पिली जे हैदराबाद निजाम तथा दाक्षिणात्यर सुबादार भाव में प्रतिष्ठित माने दक्षिण जो राजा थिले सी कौ भाव में प्रतिष्ठा होते सुबादार कौन पिला माने सुबादार भाव में कौन होते पे प्रतिष्ठा होते किंतु से जो राजा थिले सी होचंदी किए आसफ झा कौन आसफ झांकर केवे मृत्यु होता 1741 मसीह कौन होता मृत्यु होता किए आसफ झा मृत्यु किंतु तांकर मृत्यु होगा फल जी कि तांकर द्वितीय पुत्र किए थिले नासिर जंग एवं तांकर जी कि नाती थिले किए मुजाफर जंग एमानक मध्य कौन होता बोली उत्तराधिकारी पद पर द्वंद्व व कलह सृष्टि होता क्या मध्य नासिर जंग और मुजाफर जंग मध्य किए मला परे किए मृत्युवरण कलापर आसफ झा मृत्यु पर ए दुई जन मध्य कौन होता कलह सृष्टि होता कौन पाई उत्तराधिकारी कौन पाई उत्तराधिकारी डुप्लेक्स मुजाफर जंग को समर्थन करथिया बेले इंग्रेज माने क्या समर्थन करते नासिर जंग मन रखे पिला माने डुप्लेक्स क्या समर्थन करते मुजाफर जंग को कौन करते समर्थन करते जी कि फ्रांस जे गवर्नर थिले से डुप्लेक्स कौन करते मुजाफर जंग को कौन करते समर्थन करते किंतु आ गोटे पटे किए पिले इंग्रेज कौन करते नासिर जंग को समर्थन करते हेले यही समय कर्नाटकर नवाब दस्त अली मृत्यु 1743 मसीह होता जितेबाला कौन होता पे कौन फ्रांस क्या ये करते जे मुजाफर जंग को कौन करते समर्थन करते इंग्रेज क्या समर्थन कले नासिर जंग को कौन करते समर्थन करते से समय कर्नाटक जी थिले नवाब राजा थिले सी किए थिले दस्त अली के
ଦୋସ୍ତ ଅଲି 1743 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଆସଫ ଖାଁ ଅନୱାର ଉଦ୍ଦିନଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଅସ୍ଥାୟୀ ନବାବ ଭାବରେ ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି କ'ଣ, ଅନୱାର ଉଦ୍ଦିନ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଫ୍ରାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଏ ମରିଗଲେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଯିଏକି ନବାବ ଦୋସ୍ତ ଅଲି ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆସଫ ଖାଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଅନୱାର ଉଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ନବାବ ମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାଜା ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନବାବ ଦୋସ୍ତ ଅଲିଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଚନ୍ଦା ସାହିବ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହୋଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ଯିଏ ନବାବ ଦୋସ୍ତ ମରିଗଲେ, କିଏ ନବାବ ଦୋସ୍ତ ମରିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯିଏକି ଜ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଚନ୍ଦା ସାହିବ। କିଏ ଥିଲେ? ଚନ୍ଦା ସାହିବ। ସେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଯେ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ସିଂହାସନ ପାଇଁ ସେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲାଳସା ଥିଲା। କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ମନେ ରଖିବ, ଯିଏକି ଦୋସ୍ତ ଅଲି, ତାଙ୍କର ଯିଏକି ଶ୍ୱଶୁର କ'ଣ ମନେ ରଖିବ, ମଲା ପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେପଟରୁ କିଏ କରିଥିଲେ? ନିଜାମ ଆସଫ ଖାଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅନୱାର ଉଦ୍ଦିନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ନବାବ ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସିଂହାସନ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନୱାର ଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଚନ୍ଦା ସାହିବ ଏବଂ ଅନୱାର ଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ସିଂହାସନ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ଚନ୍ଦା ସାହିବଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଅରାଜକତା ବିଶୃଙ୍ଖଳାମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଫରାସୀ ଶାସକ ଡୁପ୍ଲେଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ଯେ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିଗଲା ବୋଲି ମନେ ରଖିବ ଯେ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ଚନ୍ଦା ସାହିବଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା କିଏ ମାରିଥିଲେ? ଫରାସୀ ଶାସକ କିଏ? ଡୁପ୍ଲେକ୍। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଯେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିଥିଲା? ସୁବିଧା ମିଳିଥିଲା। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଭାରତର ଅଯୋଗ୍ୟ ଶାସକମାନଙ୍କର କଳହ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ଥିଲା। ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଚନ୍ଦା ସାହିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଅନୱାର ଉଦ୍ଦିନ ଓ ନାସିର ଜଙ୍ଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଦେଖିଲ ନା ଯେ ଅନୱାର ଉଦ୍ଦିନ, ଦେଖ ଟିକେ ରିକାଲ କରିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, କ'ଣ କହିଲି? ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ଆଉ କ'ଣ ଯେ ଚନ୍ଦା ସାହିବ, ଏମାନେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ରହିଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ? ଫରାସୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ରହିଗଲେ କିଏ? ଅନୱାର ଉଦ୍ଦିନ, ନାସିର ଜଙ୍ଗ, ଇଂରେଜମାନେ। ହେଲେ ଇଂରେଜମାନେ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ? ଅନୱାର ଉଦ୍ଦିନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଏବଂ ନାସିର ଜଙ୍ଗକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ହେଲେ ସେମାନେ ସେପଟ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଦଳ ହେଇଗଲା, ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ହେଇଗଲା, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ ଯେ ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ଅରାଜକତା ଅଛି, ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, ଫାଇଦା କାହାକୁ ମିଳିଲା? ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ? କାହାକୁ ମିଳିଲା? ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କ'ଣ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗଙ୍କୁ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ? ଚନ୍ଦା ସାହିବଙ୍କୁ। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷ କିଏ ଥିଲା? ଫରାସୀ ଥିଲା। କିଏ ଥିଲା? ଫରାସୀ। ସେମିତି ଇଂରେଜମାନେ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ? ଅନୱାର ଉଦ୍ଦିନକୁ ଓ ନାସିର ଜଙ୍ଗଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ହେଲା ବୋଲି ଇଂରେଜ ଓ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମରର କ'ଣ ନେଇଥିଲା? ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର ଏକ ଭୟାନକ ସଂଘର୍ଷର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିଲା। ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ଏଥିରେ ନାସିର ଜଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଫରାସୀ ସେନାପତି ଲାଟୋର 1750 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି
ହତ୍ୟା କରି ମୁଜାଫରପୁର ଜଙ୍ଗକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସିଂହାସନରେ ବସାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିକାଲ୍ କରିଦେଉଛି କ'ଣ ଯେ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନାସିର ଜଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହା ଦ୍ୱାରା ନାସିର ଜଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେ ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଫରାସୀ ସେନାପତି କିଏ ଲାଟର ଫରାସୀର ଯେ ସେନାପତି ଥିଲେ କିଏ ଲାଟର କ'ଣ କରିଥିଲେ 1750 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ହତ୍ୟା କରି ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସିଂହାସନରେ ବସାଇବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ଆଉଥରେ କାହାକୁ ବସାଇଲେ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗକୁ ବସାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଫରାସୀମାନଙ୍କର ଏପରି ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସମର୍ଥନରେ ପ୍ରୀତି ହୋଇ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ମଛଲିପାଟନମ ଦିବ୍ବି ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା ପିଲେ ଯେ ସମର୍ଥନ କାହାକୁ କରିଥିଲେ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ କେଉଁମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଲେ ଲାଟର ଯେତେବେଳେ ସମର୍ଥନ କଲେ ଏ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ବୁଝିଲେ ନା। ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଫରାସୀମାନଙ୍କୁ ମଛଲିପାଟନମ ଓ ଦିବ୍ବି ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମରରେ ମଧ୍ୟ ଫରାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସାମରିକ ଦକ୍ଷତା ପରିଚୟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ସିଂହାସନର କିଛି ଦିନ ମାତ୍ର ବସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। କିଏ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ମାନେ କିଛି ଦିନ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କାହା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ମନେ ରଖିବା ପିଲି ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର କେବେ ହୋଇଥିଲା 1749ରୁ 1754 ମନେ ରଖିବ କେବେ 1749ରୁ 1754 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର। ତାଙ୍କ ପରେ ନିଜାମଙ୍କ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା ପିଲି ସଲାବତ ଜଙ୍ଗକୁ ଡୁପ୍ଳି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜସିଂହାସନରେ ବସାଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା ପିଲି କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ନିଜାମଙ୍କ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ପରେ ନିଜାମଙ୍କ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ସଲାବତ ଜଙ୍ଗକୁ ଡୁପ୍ଳେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜସିଂହାସନରେ ବସାଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ସଲାବତ ଜଙ୍ଗଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେନାପତି ବୁସିଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ଯେ କାହାକୁ ଯେ ସଲାବତ ଜଙ୍ଗଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏ ଯେଉଁ ସଲାବତ ଜଙ୍ଗ ଥିଲେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓ କ'ଣ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେନାପତି ବୁସିଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ରଖିଥିଲେ। କିଏ ମନେ ରଖିବ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ କିଏ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ରଖିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଫରାସୀମାନେ ଚନ୍ଦା ସାହିବଙ୍କୁ ଅନୱାର ଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି 1749 ମସିହାରେ ଅନୱାର ଉଦ୍ଦିନ ଅମ୍ବୋର ଠାରେ ଚନ୍ଦା ସାହିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା ପିଲି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ଫରାସୀମାନେ ଚନ୍ଦା ସାହିବଙ୍କୁ ଅନୱାର ଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କି 1749 ମସିହାରେ ଅନୱାର ଉଦ୍ଦିନ ଅମ୍ବୋର ଠାରେ ଚନ୍ଦା ସାହିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଅନୱାର ଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହମ୍ମଦ ଅଲି ତ୍ରିଚିନପଲ୍ଲୀ ମନେ ରଖିବ ବୋଲି କାହାର ଅନୱାର ଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ତ୍ରିଚିନାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ ପିଲି ଯେ କାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲେ ପିଲି ଯେ ମନେ ରଖିବ ଚନ୍ଦା ସାହିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଏ ଅନୱାର ଉଦ୍ଦିନଙ୍କର ଯିଏକି ପୁତ୍ର ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲି ଯେ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ତ୍ରିଚିନାପଲ୍ଲୀଠାରେ ଦୁର୍ଗରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଫରାସୀମାନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ କାରଣ ଫରାସୀମାନେ ଚନ୍ଦା ସାହିବଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ ତଥା ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ସେ ତ୍ରିଚିନାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗକୁ ଅବରୋଧ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଂରେଜମାନେ ଏଥିରେ ଅସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ତଥା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫରାସୀମାନେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଇଂରେଜୀମାନେ ଫରାସୀମାନଙ୍କର ଏପରି ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ
ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତାର ସହିତ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ମହମ୍ମଦ ଅଲିଙ୍କ ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପରି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି ଯେ ଇଂରେଜ ଯେତେବେଳେ ପରାଜିତ ହୋଇଗଲା କାଠାରୁ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। କିଏ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। ସେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୌଶଳତାର ସହିତ ସମାଧାନ କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଗୌରବ ଓ ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲେ। କାରଣ ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜଧାନୀ ଆର୍କଟକୁ, ମନେ ରଖିଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା? ଆର୍କଟ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଆର୍କଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କେଉଁଠିକି? ଆର୍କଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ କିଏ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। କିଏ? ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦା ସାହିବ ତ୍ରିଚିନାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗ ଅବରୋଧ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ 300 ଦେଶୀୟ ସୈନ୍ୟ, ମନେ ରଖିଥିଲେ କେତେ? 300 ଦେଶୀୟ ସୈନ୍ୟ ଓ 200 ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ନେଇ ଆର୍କଟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଚନ୍ଦା ସାହେବ ତ୍ରିଚିନାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗ, କେଉଁ ଦୁର୍ଗ? ତ୍ରିଚିନାପଲ୍ଲୀ ଦୁର୍ଗ ଅବରୋଧ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲି? 300 ସୈନ୍ୟ ଓ 200 ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟ ନେଇ ଆର୍କଟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ 353 ଦିନ ଧରି ଆର୍କଟ ଠାରେ ନିଜର ସାମରିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚନ୍ଦା ସାହିବ ତ୍ରିଚିନାପଲ୍ଲୀ ଅବରୋଧରୁ ବିରତ ହୋଇ ଆର୍କଟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। କିଏ ପିଲେ? ଚନ୍ଦା ସାହିବ। ମାନେ ଆର୍କଟକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାହାକୁ? ଚନ୍ଦା ସାହେବ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତ୍ରିଚିନାପଲ୍ଲୀରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅବରୋଧ ରହି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆର୍କଟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଆଗରେ ସେ ହାର ମାନିଥିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ପରାଜିତ ହୋଇ ତାଞ୍ଜୋର ଅଭିମୁଖେ ଲୁଚି ପଳାଇ ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ପିଲି? ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଇଂରେଜର ମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲି? ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା, ସାମରିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଯେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଚନ୍ଦା ସାହିବ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେ ହରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦା ସାହିବ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାଞ୍ଜୋର, କେଉଁଠିକି? ତାଞ୍ଜୋରକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଲୁଚି ପଳାୟନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଇଂରେଜମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜସିଂହାସନରେ ମହମ୍ମଦ ଅଲିଙ୍କୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିପତ୍ତି ଓ ଶକ୍ତି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଂରେଜମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସମର ସମୟରେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଫରାସୀମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି, ମନେ ରଖିବା ପିଲେ, ମନେ ରଖିବ ଯେ କାହାକୁ ପରାଜୟ କରିଥିଲେ? ଫରାସୀମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ପରାଜିତ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲେ? ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି। କେଉଁ ଚୁକ୍ତି? ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଯୁଦ୍ଧଟି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଐତିହାସିକ ମାଲସେନ ଏହି ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଚୁକ୍ତିର ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଫରାସୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଥିଲା। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ପ୍ରଭାବ ଏଠାରେ ରହି ନଥିଲା। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଡୁପ୍ଳି ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଯେଉଁ ଲାଳସା ଏଇଠାରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଡୁପ୍ଳିଙ୍କ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ସେ ଏଠାରୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଗଡ଼େରୁଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଫରାସୀ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କିଏ? ଗଡ଼େରୁଙ୍କୁ କାହାକୁ? ଗଡ଼େରୁଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଫରାସୀ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗଡ଼େରୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଡୁପ୍ଳିଙ୍କ ନୀତି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ
ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାରରେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବା ପିଲି ଯେ ଯିଏ ଥିଲେ କିଏ ଗଡ଼େରୁ କାହାର ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବ ଯେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ। କାହା ସହିତ? ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାପାରରେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲି? ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ସମର।